Good morning, everybody. Uh, I am IS Remat, Department of English. So I have been working here since 2015. So today I am going to start optional English class. I am discussing the syllabus, BA first semester optional English syllabus. So we will discuss one by one. Okay. First one. So here there are 3 units. Okay. BA first semester optional English. First semester syllabus is there are 3 units. First unit, second unit, and third unit. Okay. And another one. Fourth unit. Okay. There are four units here. First unit. History of English literature consists of 30 marks. Second unit, Introduction to Literature, 10 marks. And third unit, Selected Poems, okay, or Poetry, 20 marks. And the fourth one, Literary Forms and Terms, 20 marks. Totally 80 marks theory and 20 marks IE. Okay. First unit, History of English Literature. Okay. So in the history of English literature, there are 6 topics. First one, the Renaissance. Second one, Elizabethan poetry. Third one, Elizabethan drama. Fourth one, metaphysical poetry. Fifth one, Cavalier poetry. And sixth one, Puritan prose. Okay, history of English literature. Literature means sahitya. English ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So especially which started the 14th century to up to the 17th century. Okay, so the history of English literature started in the Renaissance period, and next one, the Elizabethan poetry. There are so many poetry written by the Elizabethan writers. Then Elizabethan drama. Drama is nothing but natakalakriti. Another meaning is plays. Okay. Then metaphysical poetry, Cavalier poetry, and Puritan prose. So these are 6 topics in the history of English literature. The test marks are 30 marks. Okay. Second unit, Introduction to the Literature. Okay. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 10 marks, 2 long questions ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Introduction to the Literature. First topic is what is literature? ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay. Second one, literature and society. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಓಕೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್? ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 long questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟರೇಚರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ, third one literature and culture, fourth one literature and science. Next unit, third unit, selected poems. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟು poems ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಕವಿತೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Poems is nothing but poetry. Okay. Selected poems, ಇಲ್ಲಿ 20 marks questions ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay. First one, and wilt thou leave me thus. This poem written by Sir Thomas Watt. Sir Thomas Watt is one of the greatest Elizabethan writer and sonneter. Okay. And wilt thou leave me thus. This poem written by Thomas Watt. Second one day I wrote her name. This poem written by Edmund Spenser. Third one, To Celia, written by Ben Jonson. Fourth one, sonnet number 130, written by William Shakespeare. Fifth one, To His Choir Mistress, written by Andrew Marvell. So these are 5 selected poems in your syllabus. The marks are 20 marks. Okay. Then unit number 4, literary forms and terms. Here marks of 20 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ, short notes ಕೇಳ್ತಾರೆ, literary terms and forms. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲಿಟರರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೂಪಗಳು ಅಥವಾ ಬಗೆಗಳು. ಓಕೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಿಟರರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಲಿಟರರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಸ್ಸೆ. ಎಸ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ಸೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್, ಟೇಲ್ಸ್, ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳು ಅಥವಾ ದಂತಕಥೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಸಾನೆಟ್
ಸಾನೆಟ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಕವಿತೆಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪೊಯಮ್ಸ್ದಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಲಿರಿಕ್, ಎಪಿಕ್, ಕಾಮಿಡಿ, ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಲಿಟ್ರರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಗೊರಿ, ಸಿಮಿಲಿ, ಮೆಟಫರ್, ಮೆಟನಮಿ, personification, pun, soliloquy, chorus, climax and euphemism. So these are literary forms and terms. So pattern of question per ನಾವು ಈಗ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ರಿಲೇ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ದೆನ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 2 ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ 20 ಐಎ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪರ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಲಿ 10 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, 10 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಅದು ಯಾವುದು ಯೂನಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ತಿದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, 10 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ 10 into 1 = 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ಯೂನಿಟ್ 4. ಏನು 4th ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ 4 ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ. ಅದರೊಳಗೆ 2 ಬೇಕು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, 5 into 2 = 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Then third one essay type question on unit number first. Unit number first ಮೇಲೆ essay ಲಾಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ 1 ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 into 10 = 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ essay type question on unit number first. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ essay type question ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ 1 out of 2 2 ಕೇಳ್ತಾರೆ, 1 ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 into 10 = 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಸೆ ಲಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಎಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ 2 ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಮೇಲೆ 2 ಎಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ 1 ಬರೀಬೇಕು, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಎಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 3. ಓಕೆ, ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ 2 ಎಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು 1 ಬರೀಬೇಕು, 10 into 1 into 10 = 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪೊಯಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2 out of 4 4 ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 ಬರೀಬೇಕು, 2 into 5 = 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಏನಿಲ್ಲ ಲಿಟರರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 4 ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು 2 ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 2 into 5 = 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಇರ್ತದೆ, 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯಾವ ಥಿಯರಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 14 ಆಯಿತು. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ.